हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कहानी दुनिया को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। मु आलोक आज पुणी आसी आमर आउ जड़े सब्सक्राइबर भाईंकर आउ एक भयंकर कहानी को नहीं। तेबे आजिर कहानीटी होची आमर जड़े सब्सक्राइबर भाई शुभम भाईंकर। तेबे ए वीडियो को आरंभ करने पूर्व मु तो केवल एतिके आपण मानक अनुरोध करने को चाहे कि जदि आपण पाखरे मोर ये वीडियोटी प्रथम करी पहुँची आउ आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे गोटे सब्सक्राइब दयाकोरी कर दिंतु, जहाद्वारा मत यहीपरी आहरी भयंकर कहानी मान आपण मानक शुणाइवाई मोटिवेट करिवो। तेबे चलंतु आजिर ए कहानी को आमे माने आरंभ करिबा। मु शुभम दास कहूची। एबे तो मु जड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सारे, किंतु ए भयंकर घटनाटी मो पिलादिने घटीथिला। स्कूल समय रे पाठ पढ़िबा बेले मु आउ बाबुला आमे दुहे भल सांग थिलु। दिने कौन हैला ना वर्षा दिन चली थाए। मु जाइथिली बाबुलार गाँ को, माने तांको घर को किछि दिन रहिबा पाई। कारण बाबुला ही मते दिने कहिथिला कि केबे फ्री हेले तांको घर को आसीबा पाई। तेबे स्कूल समय रे तो मते समय मिलु नथिला ता घर आड़ को जीवा पाई, किंतु ओडिशा रे बात्या फनी आसबार आम स्कूल 2-4 दिन पर छुट्टी थिला। तेणु मु तांको घर को बुली जाइथिली। तांको घर लोक समस्ते बहुत भल। से माने मोर भल स्वागत मध्य करिले आउ मते किछि भल खाइबाकू मध्य देइथिले। तेबे बाबुलार गोटे नुआ पोषा कुकुर मध्य थिला। तार ना हेउछि सेरू। मोर एबे भी मने अछि से दिन राति रे बात्या फनी जोगु बाहर बहुत जोर ठंडा पवन आउ घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य होउथिला, जहा फल रे बाबुलार घरे लाइट न थाए। जेहेतु घरे लाइट नथिला आमको रूम भितर रहिबाकू आदु भल लागु न थाए। शेषरे आमे दुहे बाध्य होई बाहर पेंडाल आड़ को आसिलु। सेतेबेले को राति 10टा बाजी थाए। बाबुलार घर सामना रे किछि पाद आगू गले खाली जंगल ही जंगल थाए। मु से जंगल आड़ को बुली जावाको कहली, किंतु बाबुला मते मना कला। तार ए मना करिबारे मु तार आखिरे गोटे अजणा भय देखिबाको पाइली। तेबे मु तार भयर कारण कौन जानिबाको पचारिबारु मो पाखको बाबुलार दादा आसी कहले कि संध्या हेबा मात्रे से जंगल को केही जाती नहीं, कारण सेठी राति रे गोटे ब्रह्मराक्षस बोले आउ भिन्न भिन्न पशुपक्षी किंबा मनिषर आवाज दे से जंगल को जाउथिबा लोकमानकु डाके। से जंगल भितरे गोटे जलहीन भंगा कूଅ अछि। से ब्रह्मराक्षसर छଳରେ पड़ी जदि कौनसी लोक से भंगा कूଅ पाखକୁ जाए तो से ब्रह्मराक्षसटा ताकू मारिदे तार सबु रक्त पी दिए। तेबे ए कथा दादांको मुहरु शुणिबा परे मु तो पूरापूरी डरीगली। भୟରେ आमे आउ गलु नहीं से जंगल आड़को। से पिंडा उपरे बसिलु आउ पबजी खेलिबारे लागिलु। बाबुलार से कुकुर सेरू से आखपाखरे बुलु थाए। एमिति खेलु खेलु समय केते बीतीगला ताहा जानी हेलानी। बाबुला कहला, भाई मते निद बहुत लागिलानी। एपटे वर्षा घड़घड़ी मध्य पुणी माड़ी आसिलानी। चाल एबे घर को जीवा। मु तार कथा मानि सारिबा परे आमे दुहे घर को ठीक बाहरीचु कि बाबुला देखिला तार से पोषा कुकुरटा सेठारे नथिला। यह देखिबा मात्रके से सेई आखपाखरे ताको खोजिबाको लागिला, किंतु सेरू सेठारे कौनसीठारे भी मिलिला नहीं। किंतु ठीक सेही समय रे मु देखिली कि से जंगल भितरे गोटे कुकुर बोलुची। से कुकुरटा सेरू नुह तो। मु बाबुला को डाकी कहली। तेबे बाबुला तार ना धरी ताको डाकिबा आरंभ कला, किंतु से कुकुरटा से जंगल भितर को दौड़ी गला। सते जेमिति ताको किए जंगल भितर को डाकिबारे लागिछि। तेबे यह देखी बाबुला और मु से जंगल भितर को जीवाकू भय तो प्रथमे करुथिलु, किंतु एमिति एक निरीह पशु को जहाकू बाबुला बहुत भल पाए ताको से भयानक जंगल रे एका छाड़ी देवाटा आदौ ठीक नथिला। तेणु मु आउ बाबुला से सेरू को धरिबा पाई तार पछे पछे गलु। किंतु सेठाको जीवा परे बड़ आश्चर्यर कथा यह थिला कि जंगलर किछि बाट भितर को जीवा परे सेईटी कुआड़े सेरू
ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ବାବୁଲା ସେଇ ଆଖପାଖରେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଫନିର କାରଣରୁ ପବନର ଗତି ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଆମ ମନ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ସେ ପରିବେଶ ଆଉ ସେ ପାଗକୁ ଦେଖି। ତେବେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁନସାନ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେରୁକୁ ଖୋଜିବାଟା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ସେଠି ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ବାବୁଲା ଜଙ୍ଗଲର ସେପଟେ ଖୋଜୁଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଏପଟେ। ତେବେ ଏହିପରି ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେ କୂଅଟା ସେ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରେ ଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ଯେମିତି ସେ କୂଅର ନିକଟତର ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସେରୁ ସେଇଠି ବସିଛି, ଆଉ ତାର ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଗଛର ଲତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠି ସେରୁକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣିତ ମୁଁ ବାବୁଲାକୁ ଆବାଜ ଦେଇ ଡାକିଲି, ଆଉ ସେରୁର ଗୋଡ଼ ସେ ଗଛ ଚେରରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି। ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରୁଥିଲି କି ହଠାତ୍ ମୋ ପଛରେ କେହି ଜଣେ ଧପ୍ ଧପ୍ କରି ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି। ସତେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଚାଲୁଛି ମୋ ଆଖପାଖରେ। ମୋତେ ତ ସେ ଅନ୍ଧକାର ବର୍ଷା ରାତିରେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଏଇ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଦାଦା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ସେ ଖନି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସର କଥା। ଏଇ କଥାଟା ଯେମିତି ତ ମୋ ମନରେ ଆସିଛି, ଭୟରେ ମୋ ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଟା କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛି, ଯିଏକି ମୋ ଆଖପାଖରେ ଚାଲୁଛି? ତେବେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଭାବୁଛି କି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ସେ କୂଅର ପାଣିକି କେହି ଜଣେ ଲମ୍ଫ ମାରିବାର ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଶୁଭିଲା। ବୋଧେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଟା ସେଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଲା। ଏଇ କଥାଟା ଯେମିତି ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ମୁଁ ସେରୁର ଗୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲି। ମୁଁ ତ ଯେମିତି ସେରୁର ଗୋଡ଼ଟାକୁ ବାହାର କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଡିଆଁରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସିଧା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ବାହାର ଦରଜା ଦେଇଦେଲି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାବୁଲାର କ'ଣ ହେଲା ଆଦୌ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କିଛି। ସକାଳର ସମୟ ଆସିଲା। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ବାବୁଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ କି ବାବୁଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଶେଷରେ ବାବୁଲାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବୁଲାର ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ କେଉଁଠାରେ ବି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଆସିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ମାନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାବୁଲାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଅବଶେଷରେ ବାବୁଲା ମିଳିଲା। ବାବୁଲା ସେ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ତେବେ ପୋଲିସ ଆସି ବାବୁଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। ବାବୁଲା ସେ କୂଅରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସବୁ କଥା ଆମକୁ କହିଲା। ତେବେ ବାବୁଲା ଯାହା କହିଲା ତାହା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା କି ଗଲା ରାତିର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷାରେ ବାବୁଲା ସେରୁକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏମିତି କିଛି କ୍ଷଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେରୁକୁ ଖୋଜିଛି କି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କୁକୁରର କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ତା କାନରେ ଆସି ଶୁଭିଲା। ବାବୁଲା ଏ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲା କି ସେ କାନ୍ଦ ସ୍ୱରଟା ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ, ତାହାରି କୁକୁର ସେରୁର। ବାବୁଲା ସେ କାନ୍ଦ ସ୍ୱରକୁ ଅନୁସରଣ କରି କରି ସେଇ କୂଅ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେଠାକୁ ତ ସେ ଯେମିତି ଯାଇଛି, ସେ କାନ୍ଦ ସ୍ୱରଟା ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ଭୟଙ୍କର ହସରେ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତ ଘଟିଲା ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣ। ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ବାବୁଲାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା, ଯାହାର ଫଳରେ ବାବୁଲା ସେଇଠି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଯେମିତି ତ ପଛକୁ ଅନେଇଛି କି ସେ ଦେଖିଲା କି ତାର ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ ମଣିଷଟେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 10 କି 15 ଫୁଟ ହେଇଥିବ। ସେ ତାର ସେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାତ ଦୁଇଟାରେ ତାର ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣୁଥାଏ। କଳା ମିଶିମିଶିଆ ଲୋମଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ବଣ ମଣିଷ ପରି ତାର ଶରୀର ଥାଏ, ଆଉ ଆଖି ଦୁଇଟା ନିଆଁ ପରି ଜଳୁଥାଏ। ବାବୁଲା ତାର ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା କି ତାର ସେ ଚିତ୍କାର କୁଆଡ଼େ ବି ଶୁଭୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ରାକ୍ଷସଟା ଜଣା ନାହିଁ ତାର ସେ ଗୋଡ଼କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯେମିତି ତ ବାବୁଲାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛି, ସେ ତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାବୁଲା ସେ ରାକ୍ଷସର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ
ନିଜର ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେ ସେଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ରାତି ସାରା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ବାବୁଲାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାବୁଲା କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନିଜକୁ ତା କବଳରୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲା। ତାପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଟା କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଆସିଲା ଆଉ ବାବୁଲାକୁ ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଲା। ତେବେ ବାବୁଲା ମୁହଁରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୋ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ନେଇ ଆଗରୁ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ବହୁତ ଗପ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଦେହରେ ତ ଯେମିତି ଭୟର ଗୋଟେ ଶିହଳନ ଖେଳିଗଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଦୁନିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।